to everyone. Compensation management. Final examination will take first chapter, chapter 4. We will start from chapter 4, which is the chapter name. Chapter name is organization structure. Why we see the structure of the organization, how they can maintain it, all these things. First, go to the structure. When you go for the structure, you should first determine the pay relationship fairness issue. What is the fairness issue regarding this? If you maintain the fairness issue regarding your organization structure, it will be sustained for a long period of time. The pay relationship again. If you focus on the pay relationship is referred to how compensation is distributed within the organization, how it compared to the external labor market. When we consider the pay structure, we need to determine two things. One is what is the organization position, what is the organization earning, profitability, and then is the external labor market condition. For example, until unless you are in a break-even position, or when you pass the break-even position for your organization, that time you can gain some profit. But still, if you can not give a minimum level of wages, the labor or the worker or the employees cannot sustain in their livelihood within the organization. Livelihood in the livelihood দ্বারা sustain করতে পারছে না। কেন? আপনি যদি একটু ফোকাস করেন why? At the very beginning of the organization, it is when the organization is just entering into the market or very beginning, they doesn't have sustainable, they doesn't have a sufficient amount of profit, right? Sufficient amount of profit কখনো করবে কারণ আপনি ব্রেক ইভেনে যাবেন, then you can make the profit. আপনি ব্রেক ইভেনে পৌঁছানোর পরে কিন্তু প্রফিট আর্ন করা শুরু করেন। Before that, you didn't earn any profit. If you recruit the workforces, if you want that I need a workforce who are capable to make my organization profitable, you have to give them a proper compensation. Otherwise, they will not sustain. In case of Bangladesh, the inflation rate is so high that every single moment inflation হচ্ছে কিন্তু তো রিয়েল ইনকামটা কি হয় বলেন তো স্পিন মানুষের রিয়েল ইনকাম কমছে এভরি সিঙ্গেল মোমেন্ট রিয়েল ইনকাম কমছে তো আমার এমপ্লয়িরা যদি সাস্টেইন না করতে পারে আপনি এখন এখানে প্রফিট শেয়ারিং এ চেন না এখানে বোনাস কারণ যারা প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন ওরা বছরে 6টা বোনাস দেয় ব্যাংকের ক্ষেত্রে হ্যাঁ যে একটা নন প্রফিটেবল ব্যাংক তাকে তো মিনিমাম 2টা বোনাস হলেও দিতে হবে না টু ইচ ফেস্টিভ্যাল বোনাস মিনিমাম 2টা দিতে হবে ওরা 6টা দিতে পারছেন কিন্তু একটা স্যালারি দিতে হবে যেটার উপর আপনি যারা এমপ্লয়ি আছেন তারা যেন সাস্টেইন করতে পারে তারা যেন তাদের লিভিংহুডটা চালাতে পারে দে ক্যান ম্যানেজ দেয়ার লিভিংহুড উইথ ইওর স্যালারি এটা যদি দিতে না পারে একটা এমপ্লয়ি কি আপনি এখানে কাজ করবে giving all the facilities যে তোমাকে আমি ভবিষ্যতে এটা দিব বলছি বাট আমাকে তো কারেন্ট সিচুয়েশনে আমি সাস্টেইন করতে হবে দ্যাট টাইম আই থিংক দ্যাট লজিক্যাল যে ফিউচার না আমি কেন আপনাদেরকে বলতেছি যে এখন ইউ শুড স্টার্ট এ বিজনেস হ্যাঁ প্রথম দিকে ইউ হ্যাভ টাইম এখন আমাদের ফ্যামিলি কমিটমেন্ট নাই ক্যান টেক দ্য রিস্কস হ্যাঁ কিছু একটা কষ্ট হবে ইটস ওকে কিন্তু ইন ফিউচার ইউ গ্রো কিন্তু মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট যেন আপনি সাস্টেইন করতে পারেন এক বছর ওই টাকাটা আপনি থাকতে হবে কারণ আপনার যারা আছে আপনি সাস্টেইনই না করে তাহলে এই জন্য বলছি এক্সটার্নাল লেবার মার্কেটটা দেখেন তারপর হচ্ছে মিনিমাম যে স্যালারিটা আছে ওয়েজেসগুলো আছে আপনি যদি না দেন আপনি কিন্তু কমপ্লেন্সেশনও আপনি উইল বি ট্রাবল কারণ সরকার থেকে এটা দিয়ে দিয়েছে মিনিমাম ওয়েজেসের এই সব জিনিসপত্র আপনি এখন দিতে পারছেন না ইউ ডেফিনেটলি উইল বি সুইং দ্য মার্কেট আপনি প্রফিটেবিলিটি শেয়ার করছেন ইট ডাজন্ট ম্যাটার আপনি এক্সট্রা কোনো বেনিফিট দিচ্ছেন ইট অ্যাকচুয়ালি ডাজন্ট ম্যাটার কিন্তু you have to provide the minimum standard of salary so that your employee can live a sustainable life. Sustain করতে পারে without sustainability how could he grow? তাই না sustain করলো না তাকে আমি কিছু দিতে বলতে সে grow করবে না fair relationship how compensate distributed দিতে হবে কিভাবে দিতে তারপর দেখেন একটা অর্গানাইজেশন এটাতে এক্সটার্নাল লেবার ফ্যাক্টর গুলো আমি বললাম within the organization একটা অর্গানাইজেশন প্রফিট করছে আমি প্রফিটটা কিভাবে শেয়ার করব how you can share your profit position অনুযায়ী শেয়ার করবেন সবাইকে ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন দেবেন পারফরম্যান্স ওয়াইজ কাজ করবেন কিভাবে বলেন না এটা তো না ইটস এ গুড ওয়ান পারফরম্যান্স অনুযায়ী আমি দিব হ্যাঁ এই পারফরম্যান্সটা আমি কিভাবে মেজার করি বলেন এইটা কিন্তু আমরা পড়ে আসছি
পারফরম্যান্স এভালুয়েশনের মাধ্যমে যে যতটা ভালো পারফরম্যান্স আমার কেপিআই থাকবে, কেপিআই অনুযায়ী আমি দেখব কে কতটা কেপিআই ফুলফিল করতে হচ্ছে, সেই অনুযায়ী তার প্রফিটটা আমি শেয়ার করছি বা ইনক্রিমেন্টটা আমি তার করছি, মিনিমামটা আমি সবাইকে দিব সো দ্যাট হি অর শি ক্যান সাস্টেইন দ্য মানি। গেল পে ফেয়ারনেস ইজ ক্রিটিক্যাল ইস্যু ইমপ্রেস স্যাটিসফ্যাকশন, এটা কিন্তু খুবই ক্রিটিক্যাল ইস্যু। আমি যদি মনে করি হ্যাঁ যে আমি ইগনোর করছি হ্যাঁ, তাহলে তো আমার ইমপ্রেস স্যাটিসফ্যাকশন এনগেজমেন্ট ইন্টেনশন ডাটা আপনার খুবই না। আপনি একদমকে বেনিফিটগুলো দিলেন আরেকজনকে দিলেন না, ইউ মেড ডিসক্রিমিনেশন, আপনি তো ফেয়ারনেস রাখতে পারছেন না। আমার যদি মনে হয় যে ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য মানি, we all are in a crisis, আমার এখানে যারা আছে তারা সবাই ক্রাইসিসে আছে, they are not paying the sufficient amount of money, it's okay, কিন্তু আপনি কাউকে দিচ্ছেন যে কোনো কাজ করছে না, আমি কাজ করছি, I'm doing the work, I'm doing my very hardship job, still you find that we don't have money, that's why we cannot give you proper amount of money, but you are spending your money to someone else who actually doesn't work. This is not the pay of fairness. Just he or she can show his or her face into you and you think they are important and they are selling other work to you and you cannot do the fairness. আপনি বুঝতে পারছেন না, তাহলে এইভাবে lack of management capacity, you cannot ensure the pay fairness. আপনি কেন তাহলে কাজ না দেখে আপনি শুধু চেহারা দেখলে আপনি দেখতে হচ্ছে বাংলাদেশের ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু হিউজ প্রবলেম। ইয়েস ম্যাম, অফিসার থেকে হ্যাঁ সবাই কেন যে কাজ কে কার কাজ করছে, you don't know who has the capability, they are under you, have to know each person within your organization who are actually doing the job and who is not. এটা জন্য তো আপনাকে রকেট সায়েন্স জানতে হবে না, you don't have to know the rocket science, যে ঠিকমতো কাজ করার কতগুলো জিনিস দেখে আপনি বুঝবেন। একটা মানুষ যদি ডিসিপ্লিন হয়, who are very focused in his and her work, that means the person is capable. আর যার মধ্যে ক্যাপাবিলিটি আছে, he never asks you for any favor, that আমি আমার ক্যাপাবিলিটি সেল করে খাই। অনেকে বলে না, অনেক মানুষ দেখেন যারা একটু তেল বাজ তারা একটু বল দেখে যে বলে আপনি সবসময় ঠিক, আপনি আছেন দেখে আমরা আছি, হ্যাঁ ইট ডাজন্ট ট্রু। আমি এখানে কাজ করছি আমার ক্যাপাবিলিটির জন্য, আমি আমার লেবারটা দিচ্ছি, আমি আমার এক্সপার্টাইজ দিচ্ছি, আমি আমার স্কিল দিচ্ছি, আমি এটা বেঁচে খাচ্ছি, আপনার বেসিক দিয়ে তো আমি খাচ্ছি না। হ্যাঁ আমি যদি কোনো কাজই না করতাম আপনি কি আমাকে রাখতেন? নো নেভার। আপনি নিজের কাজকে সম্মান করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ডিগনিটি নেই, দিস ইজ দ্য ডিগনিটি অফ ওয়ার্ক, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ, মানে আপনার যারা আছে এটা রাখবেন যে আমি কাজ করছি কিন্তু আমার কাজের প্রতি রেসপেক্টফুল হতে হবে, আমি যে কাজটাই করি আমি বলছি না বস, কিন্তু যে হ্যাঁ অবশ্যই প্রত্যেকটা মানুষের প্রতি রেসপেক্ট করতে, সেটা আপনার সিনিয়র বস হোক, সেটা আপনার যে আপনার আন্ডারে কাজ করে সেটা আপনি অফসেট কেউ না, কারণ কি ওরা না থাকলে আমি কাজ করতে পারতাম না। গিভ মি দ্য এনভায়রনমেন্ট, কিন্তু সবচেয়ে বেশি রেসপেক্ট করতে আমার কাজের প্রতি, আমার কাজের প্রতি আমাকে অনেস্ট থাকতে হবে, কারণ আলটিমেটলি আপনি কিন্তু এই কাজটা বেঁচেই খাবেন। আপনার যে স্কিল এক্সপার্টিস এগুলো যদি অসম্মান করেন, মানে আপনি যদি ফাঁকিবাজ, আপনি ডিসিপ্লিন হন, এগুলো কিন্তু আসলে আপনাকে ক্ষতি করবে, আপনার বস যা ইচ্ছা করবে কিন্তু আপনি কখনো ফাঁকি দিবেন না কাজে, কারণ এই কাজটা আপনি করে ফেলবেন। অর্গানাইজেশন চেঞ্জ করে ফেলেন দরকার লাগবে, এই অর্গানাইজেশন পছন্দ, কিন্তু কাজকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। তো জব ফেয়ারনেসে যারা হচ্ছে কাজ করে বেশি তারা কিন্তু এসে বলবে না যে, কারণ তার তো সময় নেই। কেএস ফোকাস দেখা যাচ্ছে ইন্টারনাল ইকুইটি সিস্টেম কি, এক্সটার্নাল ইকুইটি, ইন্ডিভিজুয়াল ইকুইটি, আমার এই প্রত্যেকটা জিনিসে আপনাকে আমি ফোকাস করতে হবে। ডিফাইন পে ফেয়ারনেসটা আমরা কয়টা জিনিস দিয়ে দেখি। পে ফেয়ারনেস ইজ দ্য পারসেপশন দ্যাট এমপ্লয়ি compensated equitably compared to others. It involves fairness in compensation to peers within the organization, external market rate, individual contribution. আমি কয়টা জিনিস দেখছি দেখেন এখানে, আমি এখানে দেখছি যে পে ফেয়ারনেসের মাধ্যমে পে ফেয়ারনেস পারসেপশন দ্যাট এমপ্লয়ি আর কম্পেনসেটেড ইকুইভ্যালেন্ট কম্পেয়ার টু দ্য আদার, কম্পেয়ার করতে সবার কম্পিটিবিলিটি গুলো আমরা বলে যে পারফরম্যান্স অনুযায়ী সবাইকে ফেয়ারনেস গুড যে কাজ করছে না, কিন্তু আপনি কতটা জিনিস হচ্ছে তার হচ্ছে ইনভলভ ফেয়ারনেস ইন কম্পারিজন করছে, হ্যাঁ দেন পিয়ার অর উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন, পিয়ার মানে একই লেভেলে যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে বললেন। এক্সটার্নাল মার্কেটে আসলে এই পজিশনের জন্য কি রেটটা দেয়, আপনি যদি কম দেন আপনি কিন্তু ভালো মানুষকে আনতে পারবেন রাখতে পারবেন না। দেন ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউশনটা উনি যেটা বলবো পারফরম্যান্স অনুযায়ী আমি আমার রেটটা দিই। আর ইন্টারনাল ইকুইটি বলতে কি বুঝি? ইন্টারনাল ইকুইটি হচ্ছে ডেফিনিশনে দেখেন দা ফেয়ারনেস অফ পে ডিস্ট্রিবিউশন উইদিন দা অর্গানাইজেশন, কি
বলা হচ্ছে the fairness of pay distribution within the organization ভিতরে আমি কি করছি কি ফ্যাক্টর জব স্কিল লেভেল জব ভ্যালুস রাখি স্কিল লেভেলটা কতটা আছে এগুলোকে আমি আনছি এক্সপেরিয়েন্স পারফরম্যান্স সিনিয়রিটি বেসিসে আমি ইন্টারনালি যার যত বেশি এক্সপেরিয়েন্স পারফরম্যান্স যার ভালো সিনিয়রিটি শুধু পারফরম্যান্স দেখলে আমাদের এগুলো দেখতে হবে হ্যাঁ then for example in place similar roles or similar qualifications should be paid similarly unless their performance based reason or pay differences আমরা এইচআর এর ভাষা আমরা একটা মনে করি সবসময় বলি যে একটা কোশ্চেন ইন্টারভিউতে প্রায় ফেয়ার ডিসক্রিমিনেশন কি করা উচিত কিনা তো বলবেন শিওর there are sometimes discrimination which should be fair যে কন্ট্রিবিউট বেশি করবে যে পারফরম্যান্স বেশি দিবে তাকে আমি বেশি পেমেন্ট করব এটা ফেয়ার ডিসক্রিমিনেশন কিন্তু বাকি কিছু ছাড়া ধরেন কারো কোয়ালিটি বেশি আছে যার এক্সপেরিয়েন্স বেশি আছে এক্সপার্টিস বেশি আছে যার নলেজ বেশি আছে যে স্ট্র্যাটেজি মেকিং কন্ট্রিবিউট করে যে পারফরম্যান্স ভালো তাকে আপনি বেশি পেমেন্ট দেন একই রোলে থাকার পর দিস ইজ কল্ড নোন অ্যাজ ফেয়ার ডিসক্রিমিনেশন কিন্তু এছাড়া সে দেখতে ভালো সে আপনার কাছে চেহারা দেখায় সে অনেক বেশি ভয়েলিং করে তার জন্য আপনি যদি তাকে বেশি পেমেন্ট ইজ নট আ ফেয়ার ডিসক্রিমিনেশন it is actually discrimination based on face value based on other issue it doesn't matter actually the person within your organization only matter their work তাহলে আপনার অর্গানাইজেশন গ্রো করবে সাস্টেইন করবে আপনি মারা যাওয়ার পরও এই অর্গানাইজেশন 100 বছর পর্যন্ত টিকবে যদি এই ফিলোসফি ইউ ক্যান ডেভেলপ উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন fairness issue pay description or similar job can lead to the resentment distress moral side পে ডিসক্রিপেন্সি যদি আপনার পে এর মধ্যে ডিসক্রিপেন্সি থাকে সিমিলার পে বলে তাহলে কি হয় দেখেন রিসেন্টমেন্ট হয়ে যায় মানে মানুষের মধ্যে রিল্যাক্সমেন্ট চলে আসে এন্ড ইনক্রিজ মরালিটি কিন্তু লো হয়ে যায় আপনি কিন্তু আপনার রেসপেক্টটা ধরে রাখতে পারেন না আপনারা বললেন না আপনি আপনারা এখানে কয়েকজন কাজ করেন আপনি কি বললেন না যে আমাদের এখানে যারা এরকম হু ক্যান তবে একটা জিনিস ঠিক কি জানেন আপনি যদি আপনাকে নিজে সেল না করেন না কেউ এসে আপনাকে সেল করবে না এটাও ইম্পর্টেন্ট ইউ হ্যাভ টু সেল ইয়োরসেলফ আর ওরা সেল করতেছে দেখে ওরা বেনিফিট হচ্ছে কিন্তু আপনাকে অর্গানাইজেশনের পার্সপেক্টিভ থেকে যে সেলসম্যানশিপ থাকলে সে ভ্যালু অ্যাড করতে হবে সেটা কিন্তু হওয়া উচিত না কেন হওয়া উচিত না আমি বলি কারণ আমি সেল করবো কেন আপনি আমাকে কতগুলো কাজ দেবেন যেগুলো ঠিক মতো আমি কেপিআই ফুলফিল করতে পারছি কিনা আমার এটা ওটা ঠিক আছে কিনা আপনি কিন্তু শো অন দ্যাট ওয়ার্ক অন দ্যাট তাহলে আপনি দেখবেন যে আমি কিভাবে কি করছি এটা যদি করতে পারেন ইউ ক্যান গো হেড আর না হলে না মানে আমাকে সেল করার জায়গাগুলো আপনাকে প্ল্যাটফর্মগুলো আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে সো দ্যাট ওয়্যার আই ক্যান সেল মাইসেলফ সবসময় অর্গানাইজেশন নিতে পারে না কারণ অর্গানাইজেশন নিতে নিজেকেও কিছু প্রোঅ্যাক্টিভনেস দেখাটা তো এটা বলা হচ্ছে যে এভাবে আমি করতে পারি philosophy of the organization এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট কি জিনিসটা দেখেন all the many organizations do not have written philosophy statement কারণ কিন্তু written philosophy statement নেই কিন্তু আপনি যখন ওই অর্গানাইজেশনে কাজ করেন 2-3 মাসের মধ্যে ফিলোসফি বুঝে যাবেন এই অর্গানাইজেশনের ফিলোসফি কি moral which moral background the organization stand here যেমন হচ্ছে কি দেন the oral expression the action of the লিডারের কাজ কি ওরা কি ফেস ভ্যালুতে দাম দেয় ওরা কি যে এসে ওয়ার্কিং করে থাকে না নাকি সে আসলে রিয়েল ওয়ার্কটাকে ব্যালেন্স করে এটা কিন্তু আমি কাজ করতে করতে এটা কিন্তু কোনো রিটেন ডকুমেন্ট কিন্তু আপনার নাই কিন্তু when you start working over there 6 money এর মধ্যে থাকে you can get the point what is going on here বুঝে যায় না ফিলোসফি এটা অর্গানাইজেশন কেন আপনি যদি কোনো এই ইউনিভার্সিটি ফিলোসফি আপনি বুঝে গেছেন না you are reading over there কিন্তু আপনি ফিলোসফি বুঝেন ফিলোসফি যে কালচার যে কাজ অ্যাকশন দেখে আমরা বুঝে ফেলতে পারি establish their operating philosophy the philosophy of the organization expressed written in written form though or through the behavior অনেক সময় written form থাকে ফিলোসফি অনেক through the behavior আমি বুঝে যেতে পারি কিছু written form থাকে কিছু হচ্ছে কি through the behavior office leader establish general guideline decision action taken by the organization the statement philosophy whether written unwritten the describe value of the top management the leader organization critical to organization success degree of between the all its member and the philosophy of the এখন যে philosophy organization মানে যে philosophy organization বিলিং করে সেই philosophy সবার মধ্যে কিন্তু থাকতে হবে আদারওয়াইজ এটা কাজ করবে না যদি সেটা অল মানে সব ইমপ্লয়ি একই ফিলোসফিতে না বিশ্বাস করে কিন্তু মুভ অন করা যায় এক্সটার্নাল ইকুইটিতে কি দেখেন definition the fairness of the organization play relatively similar role in the external job market key factor individual pay standard এখানে pay standardটা কেমন regional global market comparison এখন ওরা কি গ্লোবাল মার্কেট কম্পারিজন করে এখন কিন্তু আমরা গ্লোবালাইজেশনের যুগে আছি হ্যাঁ
ইউজুয়ালি দেখবেন যে বাইরে আদার সেক্টরগুলো কিন্তু বাংলাদেশের লোকরা কিন্তু ওরা বেশ ভালো স্যালারি দেয়। Fairness issue: if an organization offer lower compensation compared to the competitor, it may feel undervalued. Retention benefit আপনি ধরে রাখতে পারবেন না, ট্রান্সফার রেট উইল বি ভেরি হাই। অনেকে মনে করে কি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা খুব হয় যে এমপ্লয়ি চলে গেলে তো কোনো দরকার নেই, মানে আরে আমাদের মার্কেটে কি কম আছে, আমাদের তো অনেক পপুলেশন ইজ ভেরি হাই, কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু কাজ করার লোকের খুব অভাব। আপনি একজনকে আনেন বাংলাদেশে এনে কিন্তু আপনি রেডিমেড প্রোডাক্ট পান না। এটা বাংলাদেশের একটা মার্কেটের একটা সমস্যা। আমাদের অনেক ওয়ার্ক মানে there's lots of people in বাংলাদেশ, কিন্তু কোর যারা কাজের এমপ্লয়ি কিন্তু খুব কম। আপনাকে এনে এদেরকে অনেকদিন পর্যন্ত নাড়াচাড়া করতে হয়, রিফাইন করতে হয়, রিশেপ করতে হয়, তারপর ওরা আপনাকে প্রোডাক্টিভিটি দেয়। আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন বাংলাদেশের মানুষ তো আসলে মনে হয় যে হিউম্যান রিসোর্স হচ্ছে যে কোনো ব্যাপার নেই এগুলোকে ম্যানেজ করে। এত মানুষ রাস্তায় গিয়ে করতেছে, আমি ডাকি এতগুলো সিভি পড়ে আমার, হ্যাঁ একটা জবের জন্য এত সিভি পড়ে, আমি তো এখান থেকে নিব একজন যাবে 10 জন। Things are not like that. When you properly enter into the market, you will see the differences. What is the differences? Difference is that the person we are getting from the market is not up to the level. You have to train them, you have to develop them, you have to reshape them, read them. Our re-engineering করতে হয়, মানুষের ম্যানুফ্যাকচার করে আনতে হয়, কারণ ওরা how to sit, how to behave, how to talk এগুলো জানে, বেসিক জিনিসগুলো জানে। After reforming all these things, when you get something from them, delivering, you are getting benefits from them, they are within your organization. What is the benefit of that? আমি সব কিছু বললাম, তাহলে তো মাই অর্গানাইজেশন ইজ এ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ফ্রি ট্রেনিং দিচ্ছি আমি রিটেন করতে পারছি না। আপনি দেখেন কিন্তু অর্গানাইজেশন একটা ব্যাচ দেয়, আমি যদি মার্কেট ভ্যালুতে না দিই, কেন আমি রিটেন করতে পারছি না? আপনি যদি ভালো এনভায়রনমেন্ট আফটার গিভিং অল দিস থিংস, একটা মিনিমাম ওয়েজেস স্ট্যান্ডার্ড, একটা মিনিমাম স্যালারি স্ট্যান্ডার্ড আপনি করে যেতে করে আপনার এমপ্লয়িটা সাস্টেইন করতে পারে। আপনি যদি মরালিটিতে ওদের বুস্ট আপ করতে পারেন, যদি 5 বছর থাকে কিন্তু আবার দে উইল হ্যাপি, বাট মিনিমাম একটা আপনাকে স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিটেইন ইওর এমপ্লয়ি। বাংলাদেশে এটা বলছে, কিন্তু বিদেশে হচ্ছে কি না হলে আপনি পাবেনই না, কারণ বাংলাদেশে যেহেতু there is the unemployment rate is so high, you can get employees, but when they are developed, they will quit you. What is the benefit of that? আমি কি ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন চালাই? আমাদের ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন হয়ে গেল, আমি তো কারোর কোনো বেনিফিট পাচ্ছি না। ম্যানেজমেন্টকে তখন একাই কাজ করতে হয়, একাই সবকিছু দেখতে হয়, একাই ট্রেনিং দিতে হয়, which is very difficult for organization to grow. এটা কিন্তু অনেক কঠিন। আপনার কাজ বাদ দিয়ে তখন আপনি কি করেন? আপনি সব ডিপার্টমেন্টে বারবার ইনভলভ হচ্ছেন, কিন্তু আপনি স্ট্র্যাটেজি মেকিং এ যেতে পারেন না। আপনি ইউ ডোন্ট ডিল উইথ ইওর কম্পিটিটর। ম্যানেজমেন্টের কাজ কি? একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার, তো সেই ডিপার্টমেন্টে আমি হচ্ছে বারবার ইনোভেশন আনবো, ক্রিয়েটিভিটি আনবো, স্ট্র্যাটেজি আনবো, ডেভেলপমেন্ট আনবো। সেটা বাদ দিয়ে আমি এখন কি করতেছি? বারবার রিস্ট্রাকচারিং এ কাজ করতেছি। স্ট্রাকচারিং এ যদি আমার প্রতিদিন স্ট্রাকচারিং এ কাজ করতে হয়, to build the structure, build the organogram, to build all this stuff, where is the innovation and creativity I can implement? আমার innovation creativity, মানে আমি একটা innovative idea না, একজনের সাথে আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলাম, ওরাই নাই, ওরাই চলে গেল। আবার আরেকটা গ্রুপ তৈরি করব আমার ইনোভেটিভ, তো আমার যে ইনোভেশন আইডিয়া ক্যান বি ব্যাকডেটেড ভেরি সুন। তো ইনোভেশন আইডিয়া ব্যাকডেটেড ভেরি সুন, কারণ আপনি যদি বারবার রিয়াকশন দিচ্ছেন, রিয়াকশন তো আরেকজন আপনার আইডিয়া তৈরি করে কখন ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলবে, ওর যদি বিজনেস সাস্টেইন করে। সো এই আমাদের কাছে খালি যখন মনে হয় না কি দরকার এত মেইনটেইন করা, বাংলাদেশে তো লোকের অভাব নাই। সো when you go for your own organization, you should keep in mind, you should keep minimum, আমি ব্রেক ইভেনে যাব না। আচ্ছা, আমাদের আরেকটা আমি একটু বলি, অ্যাজ এ এইচআর পিপল, হ্যাঁ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, আমাদের সবার ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমার অর্গানাইজেশন এখনো ব্রেক ইভেনে যায় না, আমি তো অত টাকা প্রফিট করি না, তাই ভালো স্যালারি দিতে পারছি না। এটা বলে না, ইটস এ কমন ডায়ালগ, কমন ফিনোমিনা। হ্যাঁ, বাইরের কোম্পানিগুলো কিন্তু এখানে বলে না মিনিমাম ওয়েজেসটা, মিনিমাম স্যালারিটা আমাকে ঠিকই দিবে যেটা মার্কেট রেট। কেন বলে না জানেন? আপনি যখন কোনো টেকনোলজি বিল্ড করেন, আপনি যখন কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করেন, আপনি যদি যে স্ট্যান্ডার্ডের টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন চান, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট চান, যে লেভেলের আপনি সবকিছু চান, ওইখানে যে ওই রিসোর্সগুলো মেইনটেইন করার সময় বলেন আপনি যে আপনার এখন প্রফিট হচ্ছে না দেখে আমি এটা করব না। আপনার যেখানে আপনার প্রমোশনে একটা টাকা খরচ করতে হবে, আপনি হ্যাভ টু ডু ইট until you are not in a break-even position. I understand, maybe you are in a deficit, but still you have to pay money over there
বিকজ ওই রিসোর্সটাকে আপনি যদি মেনটেন না করতে পারেন, ওই লেভেল যদি মেনটেন করতে না পারেন, তাহলে কিন্তু আপনি মার্কেটে সাস্টেইনই করবেন না। What about human resource? You can deprive them, you can give them very low salary, all this stuff. Why? Because you think that they can be replaceable, না তাদেরকে আনা যায়, কিন্তু it is not like that. আপনি কিন্তু আলটিমেটলি আপনি ক্ষতি হচ্ছে। আপনার কি মনে হয় সাদা চামড়ার লোকজন যারা বসে আছে যে এগুলা ডিফিসিয়েন্সি থাকার পরও ফেয়ার স্যালারি কেন দেয়? ওরা কি এতই বোকা? they are not full ability. যদি পড়াইতেছে আমাদের বাংলাদেশিদের মধ্যে একটা মানে আমাদের সমাজে বইয়ের পাশে শুধু বইয়ের পাশে কিন্তু ওদের থেকেই আসছে, এবং প্র্যাকটিক্যালি ইন্টেলিজেন্ট হওয়ার পরে ওরা এই কথাগুলো বলতেছে। আমরা কিন্তু এই যে নলেজটাকে নিয়ে আমরা কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করি, আমরা যে আমাদের মাইন্ড থটেই আছে। হ্যাঁ, আপনি ধরেন একটা রেস্টুরেন্ট দিন, আপনি বেস্ট শেফ পাবেন, বেস্ট স্যালারি দিন, এগুলোকে সাস্টেইনেবল। যেমন করে আপনি ডেকোরেশনে খরচ করছেন, যেমন আপনি খরচ করছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যেমন আপনি ওভেন কিনতে খরচ করছেন, যেমন আপনি র‍্যাক কিনতে খরচ করছেন, যে লেভেলের র‍্যাক কিনবেন, যে লেভেলের ওভেন কিনবেন, যে লোকেশনে আপনি রেস্টুরেন্ট দিবেন, যে লেভেলের জমি কিনবেন, ওই লেভেলের শেফ বা আদার এমপ্লয়ি আপনি ওই স্ট্যান্ডার্ডে যদি আনেন, ওই স্ট্যান্ডার্ড স্যালারি দিয়ে না রাখতে পারেন, আপনি কিন্তু সাস্টেইন করবেন না। বেশিরভাগ গুলশানের স্যালারি রেস্টুরেন্টগুলো কলাপস করে কয়েকদিন পরে। সব কিছু ঠিক আছে, ওর যে হিউম্যান রিসোর্সেস ওদের এখানেই গড়, ওদের কিন্তু আমি দেখি না ওদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কোনো সমস্যা আছে, লোকেশনে কোনো সমস্যা আছে, ইনগ্রেডিয়েন্টসে কোনো সমস্যা আছে, এনভায়রনমেন্ট ইজ এক্সেলেন্ট, এভরিথিং ইজ ফাইন। ওয়াই? ওই যে ইমপ্লয়িগুলোকে দেয় না, পাশে রেস্টুরেন্টে চলে যায়। কারণ ওর তো আচ্ছা আপনি মনে করেন না একদমই মানুষগুলো এখনকার সবার মধ্যে একদমই ভরসা নেই। ওই ক্রাইসিস মোমেন্টে আমি জব দিছিলাম, এখন দেখো আমাকে ছেড়ে চলে গেল, 2 টাকা বেশি দেন। আপনি কি ওকে আসলে রিয়েল ভ্যালুটা দিচ্ছেন? আপনি আপনার দিক থেকে চিন্তা করেন তো, আপনি যখন দেখে আপনি আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারে খরচ করেন, আপনি আপনার ব্র্যান্ডিং এ খরচ করেন, আপনি আপনার রেস্টুরেন্টের সবকিছুতে খরচ করেন, ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর এ খরচ করেন, শুধু টাকা দেওয়ার দ্বারা আপনার এমপ্লয়িদের ক্ষেত্রে আপনি কম্প্রোমাইজ করেন, তখন ওর কাছে মনে হয় না যে আমাকে আন্ডার ভ্যালু করা হচ্ছে? আমি আমার স্কিলটাকে যদি ভালো ভাবে বেচতে পারি, ওয়াই নট? আপনি তো ওকে ডেপ্রাইভ করছেন, সে কেন করবে? রেস্টুরেন্টের ওই আর পাশে রেস্টুরেন্ট যদি তাকে ভ্যালু করে, প্রত্যেকেই মনে করে সে ভ্যালুয়েবল, আমার কাছে কোনো গুণ না থাকলেও আমি আমার কাছে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, আমাকে যে ভ্যালু দিবে 2 টাকা দাম দিবে আমি তার কাছে যাচ্ছে। এখানে আপনি এখন সাস্টেইন করতে হলে আপনি দেখা যাচ্ছে পরবর্তীতে আপনার টেস্টে ভ্যারি করে, মানে আপনি খুব ভালো খাবার দিচ্ছেন, এখন আর ওই টেস্টটা পাচ্ছেন না, দেখে চলে যায়। ইন্ডিভিজুয়াল ইকুয়ালিটি দেখেন, এখন এসে ইন্ডিভিজুয়াল ইকুয়ালিটি প্রত্যেকটা আলটিমেটলি হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট আছে একটা খুব পপুলার থিওরি আছে, ইকুইটি থিওরি, প্রত্যেকটা এটা আমরা মানি, হোয়াট আই এম গিভিং, হোয়াট আই এম গেটিং। আপনি যখন কাউকে রাখেন, আপনি যখন আপনার জন্য ইকুইটি থিওরি মিলান, ইন্ডিভিজুয়ালি তার ইকুইটি থিওরি মিলান, হোয়াট আই এম গিভিং, হোয়াট আই এম গেটিং। আমার যখন ইকুইটি না মিলে আমি লোক করে বেটার অপশন, এটা কোনো মানে আপনি মানে এটাকে আপনি কোনো নেগেটিভলি দেখার কোনোই কারণ নেই। আপনি হলে আপনি ঠিক, আমি হলে আমি ভুল, এটার কোনো কারণ নেই। All has their equity theory in their mind. মানে আমি এই থিওরিটাকে তো খুব মজা লাগে, মানে আমার পড়ার পর হচ্ছে রিয়েল থিং। Definition: the fairness of pay-based individual factors such as performance, skill and experience. Key factor performance based pay আমি মিলাই, আমি পারফরম্যান্স কত দিচ্ছি না, আমার এক্সপেরিয়েন্স এডুকেশনকে আমি ভ্যালু দিচ্ছি কিনা, নেগোসিয়েশন স্যালারি যাই আমি যদি নেগোশিয়েট করতে চাই fairness issue. If the industry the pay doesn't reflect the performance, contribution will take হচ্ছে না, it can cause dissatisfaction and increase motivation. আমার মোটিভেশন থাকে না, আপনি যতই ভালো কথা বলেন, আমার ইকুইটি মিলছে না আপনার সাথে। Addressing the pay fairness টা আমি কিভাবে অ্যাড্রেস করব এই সুবিধাকে? ট্রান্সপারেন্সি মাধ্যমে, ওপেন কমিউনিকেশন about how compensation is determined. ওপেন কমিউনিকেশনে যাওয়া ইনফরমেশন, হ্যাঁ কি অবস্থা মার্কেটে কি আপনি বলেন এইচআর কি করে জানেন? এইচআর বলা হচ্ছে যে তুমি যখন কেউ চলে যায়, আমি এটা যখন আমি কোম্পানিতে কাজ করতাম, বাংলাদেশে কাজ করতে নেস্টেতে অল্প কিছু করছে, তারপর আমি একটা কাজ করলাম জেল করে কাজ করতে, তারপর হচ্ছে ফিলিপসে জেল করে মাঝখানে আমি ট্রানজিশন পে করেছিলাম। আমার ফিলিপসে যখন পেয়ে গেল, আমার যে এইচআর হেড ছিল, আমার কাছে এখনো মনে আছে, উনি অনেক ভালো ছিল, সে আমাকে নিয়ে বসে তুমি কেন রেখেছিস, হ্যাঁ ওপেন ডিসকাশন করছে, এসে তার কাছে হ্যাঁ একটা বেটার স্যালারি দিচ্ছে, আমার বাসার কাছে মানে মাথায় ওয়েজেস ছিল, এভরিথিং ইজ ফাইন, আর ব্র্যান্ড নেম আছে যেটা আমাদের কোথাও বললে কেউ চিনে না,
যখন আপনি বড় অর্গানাইজেশনে ঢুকবেন আপনাকে একটা স্ট্রাকচারে কাজ করতে ইউ ক্যানট স্লো ইউর মুভমেন্ট। তারপর আমি তো আমার বেবি হইলো এইগুলো আমার অনেক কমপ্লিকেশন আসলো, তখন ওই সুযোগটা আমার কারণ আসলে ওদের ওই সুযোগটা ছিল না যে আমাকে 1 বছর পর্যন্ত আনপেড লিভ দিয়ে রাখবে বা কিছু। আনপেড লিভ দিয়ে রাখতে পারতো কারা, মানে রিপ্লেস হয়ে যায়। কারণ ফিলিপসে মানুষ কাজ করার জন্য ভালো, হ্যাঁ যেরকম যেটা আমাকে দিতে হতো ওরা দিতে পারে না। তো এই জিনিসগুলো তখন তো আমরা এত চিন্তা করি না, কিন্তু আপনি মানুষের সাথে ওপেন ডিসকাশনে বসলে আমার কি হয়, আমি বুঝি যে আমার প্রবলেমগুলো কোথায়। কেউ যদি বলে যে না যে চাকরি ছেড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ ওইখানে কিন্তু নেসলে তো আছে, চাকরি ছাড়ার পরে আপনাকে এক আধা ঘন্টা 15-20 মিনিট কাউন্সিলিং করে, মানে আপনাকে চাকরি ছাড়ার জন্য ডিসকাস করা আমাদের মধ্যে কি কি ল্যাকিং আছে আপনার থেকে জানেন, যেন ইম্প্রোভাইজ করার চেষ্টা করেন যে আপনি কেন যাচ্ছেন। তার মানে কি খান ও বলবে যে নেসলে থেকে সবাই ইউনিলিভার কি দিচ্ছে, আমরা কি দিচ্ছি, ঠিক আছে। ইউনিলিভার এই আমার এই লোককে সেম এক্সপেরিয়েন্স সেম সেক্টর সেম এডুকেশন ইউনিলিভার যদি একে এফোর্ড করতে পারে, আমি পারছি না মানে আমার সেলস বাড়াতে আমার এখানে বাড়াতে, কিন্তু একে দিয়ে আমি বাড়াতে পারি। একে তখন বলবো তুমি যদি আমাকে একটা এনে দাও আমি তাহলে তোমাকে এসএলআই দিতে পারি। কারণ দেখবে যে মানুষ কিন্তু নিজের কমফোর্টেবল জোন থেকে তখনই যায় যখন আমি একদম দেয়ালে পিঠ থেকে যাই যে আমি আর পারছি না, হ্যাঁ। তো ওপেন কমিউনিকেশনের মাধ্যমে আপনি কিন্তু অনেক কিছু ডিটারমাইন করতে পারেন, ক্যান আইডেন্টিফাই ইওর প্রবলেম সো দ্যাট ইউ ক্যান ইমপ্রোভাইজ ইয়োরসেলফ। আমাদের দেশে সবাইকে ওপেন মানে আপনাদের ক্ষেত্রে আমি বলি, আপনাদের পড়াশোনা করেন তখন আপনাদের এটা ভালো আছে, বাবার সাথে কিন্তু কোনো ওপেন কমিউনিকেশন আমাদের নাই। আমাদের ঘরে মুভি দিয়ে দেখতে হবে, আমরা ওইটা পড়ি, ভালো লাগে না তখন গজগজ করতে থাকি, আলটিমেটলি যে কাজ করতে ভালো লাগে না আমরা গ্রো করতে পারি না, যেটাকে যে আমাদের লেভেলটা আছে। যখন দেখবেন ওপেন কমিউনিকেশন ইজ দ্যাট ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই ইওর প্রবলেম, ইউ ক্যান there may be some perception which you may not agree. Our perception is our perception agree হবে না, let's discuss, we can find a middle path so that you can reach your goal where you want to go. কারণ সবসময় মনে রাখবেন আসলে জীবনে sky is your limit। আপনার লিমিট কেন অন্যজন ডিটারমাইন করবে, আমার চাকরি করতে হবে আমাকে এটা করতে, নো, অ্যাজ এ হিউম্যান বিং স্কাই ইজ অ্যাকচুয়ালি আওয়ার লিমিট। আমি যতটা গ্রো করতে চাই, ঠিক আছে, আমি যদি বন শেপে থাকতে চাই এটা আমার কমফোর্ট জোন, আমি ওই টবের মধ্যে ওইটুকুইতে থাকবো, কারণ আই লাইক টু ডু দ্যাট, কারণ আমি ওই অবস্থায় সবকিছু পাচ্ছি আমার জীবন থেকে যেটা চাওয়ার ছিল বা পাওয়ার ছিল, হ্যাঁ। কেউ যদি এই জন্য অনেক কাছে ক্রিটিসাইজ করে যে হাউসওয়াইফদেরকে হাউস মেকারদেরকে, হ্যাঁ এটা কিন্তু কিছু নাই, ও কিন্তু ওর যে এরিয়াতে he or she is very happy over there, হ্যাঁ ও কিন্তু সবই পাচ্ছে, আপনার কাছে মনে হচ্ছে ও কিছু পাচ্ছে না, ও গ্রো করে না, ওর প্রসপারিটি নাই, ওর তো ওয়ার্ল্ডটাই ওটা বানায় ফেলছে, ওই ওয়ার্ল্ড থেকে যদি ওই ওর ওই ওয়ার্ল্ডে যদি ও সব কিছু পায় ও পৃথিবীতে, সো ও বাইরে আর যাবে না, ও হ্যাপি, হ্যাপিনেস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। এখন ও যদি মনে করে যে আমি বড় হবো গ্রো করবো, কিন্তু আমি ফাইটও করতে পারি, আপনি যদি বলেন কাজে বের হচ্ছে ওদের কিন্তু দেন লটস অফ ওয়ার্কিং ওমেনদের কিন্তু লটস অফ কমফোর্ট জোন থেকে আপনি বন্ধ হয়ে যাবেন। এটা কি কোনো না সেটা চলে গেছে কি মানে কি ভয়েস রেকর্ড আছে কই না, আমি কিছুই জানি না, আমি তো এখানে রাখছি। সো আপনাকে ওই এনভায়রনমেন্ট ওইটা ফেস করতে সে রাজি কিনা ওটা তার ইচ্ছে, হ্যাঁ। আমি ধরেন একটা স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ, আমার স্মল থাকতেই ভালো লাগে, আমি মনে হচ্ছে গ্রো করলে যে এত কিছু আসবে আমি ওগুলো নিতে পারবো, সো ইটস মাই চয়েস, আমি আমার স্কাই লিমিটটা করবো, কিন্তু অন্য কাউকে দিবেন না যে আপনার স্কাই লিমিটটা করে দিন, হ্যাঁ আপনি এটিকে গ্রো করতে পারেন, এটা কিন্তু খুব খারাপ। আমি ঠিক করবো আমার কমফোর্ট জোন কোনটা, আমি ঠিক করবো আমি কোথায় যেতে চাই, এভরিথিং। Regular compensation audit হওয়া উচিত, ensure that there is an unjustified pay disparity কোনো আছে কিনা এটা দেখার জন্য, মার্কেট রিসার্চ করা উচিত, রেগুলার অ্যাসেস এক্সটার্নাল পে স্ট্যান্ডার্ড টু রিমেইন কম্পিটিটিভ একটা দেওয়ার জন্য, ইনপ্লে ইনভলভমেন্ট whether feedback from employee from compensation package, যে বললাম
clear pay practice clearly communicate the organization pay structure criteria of prices আপনি ট্রান্সপারেন্সি মেইনটেইন করবেন আমি এই কারণে এর স্যালারি বেশি দিচ্ছি আমরা ট্রান্সপারেন্সিটা বলা ওইখানে ট্রান্সপারেন্সি এবং ওপেননেস বলতে বুঝি যে আমি এই বেসিসে তোমার স্যালারি রেজ করব সবাই জানি এই বেসিস তোমার প্রমোশন স্ট্রাকচার এটা আমি জানি তাও সবাই এভাবে কাজ করে প্রমোশন যদি সবার নাও হয় তখন তার মধ্যে কিন্তু কোনো আর ডিসস্যাটিসফ্যাকশন থাকবে না যে আমি ওই স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করতে পারি না দেখে আমার এই স্যালারিটা এখানে দেওয়া হয় না সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তো এভাবে আমি যদি মেইনটেইন করতে পারি উই ক্যান ওয়ার্ক সো ট্রান্সপারেন্সি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকা করতে পারবেন এটা জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ট্রান্সপারেন্সি আমি সবকিছু ওপেন দিলাম আমি কিন্তু আমার ইচ্ছা মতো চলবো ওই ট্রান্সপারেন্সির কোনো ব্যাপার নেই অ্যাকাউন্টেবল হতে হবে আপনি কেন এই কাজটা করবেন এভরি অ্যাকশন আমার প্রত্যেকটা এমপ্লয়ি যেমন অ্যাকাউন্টেবল ম্যানেজমেন্টে কিন্তু অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে কারণ আমি আজকে থাকবো না আমি কালকে মানবো কিন্তু আমার অর্গানাইজেশন যেন সাস্টেইন করে ওই গোল নিয়ে ওই বিষয় নিয়ে আগে যায় তার অ্যাকাউন্টেবিলিটি আর ট্রান্সপারেন্সি মেইনটেইন করে এটা ছাড়া কোনো অল্টারনেটিভ নাই হ্যাঁ আজকের জন্য এইটুকুই আমি নেক্সট ক্লাসে বাকিটা বলবো আমি হ্যাঁ চ্যাপ্টার শেষ করবো আগামী ক্লাসে আসবো না আমি ক্লাস পয়েন্ট অফ কেউ আসবে না আচ্ছা তাহলে শেষ করে দিই দেখতে যদি পারি কনসিস্টেন্সি পে ইনইকুয়ালিটি কনসিকুয়েন্সেস গুলো কি কি আমি একটু দেখি রিস্কি জব স্যাটিসফ্যাকশন মরাল অবশ্যই মরালিটি লো করে পার্সিভ পে আনফেয়ারনেস লিড টু ডিমোটিভেশন ইনক্রিজ টার্নওভার ইনফিনিটি বেটার পেইং অপরচুনিটিস legal and reputational risks pay inequalities can result in legal changes negative publicity especially related to discrimination lower organization partners this encourages to increase in a part to their wages তাহলে তাদের বেস্ট পে দিতে পারে না এগুলো আছে পেজগুলো আমি করে দিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে কনক্লুশন আমরা বলতে পারি ইনশিওর ফেয়ারনেস ইন পে এসেনশিয়াল ফর ফostering positive work environment organization should regularly assess pay equity to attract retain and motivate employees by maintaining fairness in pay practice organization can enhance employee satisfaction reduce turnover and improve overall performance এগুলো পুরো নোটটাই এখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে কেস স্টাডিজ গুলো কোথায় দেখি কেস স্টাডি গুলো আমি করে ফেলেছি সব কেসগুলোকে আমি এক জায়গায় রাখতেছি মানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের জন্য তিনটে করে ছোট ছোট করে গুগলে যে সার্চ করে দিয়ে নিজের মতো করে চ্যাপ্টার ওয়াইজ কেস বানানোর চেষ্টা করেছি যেহেতু কেস স্টাডি আমার ফাইনাল থাকবে সো চ্যাপ্টার ওয়াইজ হচ্ছে কি আপনারা দিস চ্যাপ্টার নোটগুলো আমি দিয়ে দিব আজকে নোটস এবং হচ্ছে পিপিটিটা জানেন প্লাস হচ্ছে এটা ছোট হয়ে যায় কেন আমি সিলেক্ট করতে হতে পারে আমরা যা বলছি তাই এখানে আছে কারণ শুধুমাত্র বাংলাদেশি পার্সপেক্টিভে নিজের মত করে একটা ছোট্ট কেস বানিয়ে দিয়েছি উইথ দ্য হেল্প অফ এআই অর স্কিলস হ্যাঁ কিন্তু এখানে আমার হচ্ছে কি আমি সিনারিওটা দিছি আমি এনভায়রনমেন্টটা দিছি আমি বলছি যে আমাকে আরেকটু উপরে বানাই দাও একটা বলছি হচ্ছে কি ধরে ফার্মাসিউটিক্যালের উপরে বানাবো মানে আমাদের আমরা কিন্তু আরবিয়ান ফার্মাসিউটিক্যালস ভেরি গুড আর একটা বানাবো হয়তো এসএমই এর উপরে স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজগুলো কি কি কম্পেনসেশন অবস্টাকেল ফেস করে এই কেসগুলো করলে হবে কি আপনি চিন্তা করার এটা একটু বাড়বে In a large garment manufacturing company based in Bangladesh, the management has been facing increasing employee dissatisfaction over pay disparities. देखो সারাক্ষণই ঝগড়া হচ্ছে compensation নিয়ে মারামারি The factory employs thousands of workers mainly in production, quality control department. However, employees similar to such as machine operator, quality inspector have different pay rate despite having similar qualification specific. কিন্তু কিছু নাই ওই যে আমি বললাম পে স্ট্রাকচার মানে না এটার জন্য সমস্যা হবে
production department. Even though both roles are integrated and reflected process. প্রত্যেকটা কিন্তু integrated. আমি কি করতেছি কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট স্পেসিফিক আমাকে ম্যানুফ্যাকচারিং কিন্তু আমিও তো ইম্পর্টেন্ট আমি যদি কিউসি ঠিক মতো না করি আপনার প্রোডাক্ট স্ট্যান্ড করে না additionally working in other factories producing similar product in Bangladesh are being paid higher wages same work এর মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিগুলোর মধ্যে এগুলো দেখবেন যে বারবার এটার জন্য আসছে some employees reported that even though they had been working in factories many years they received smaller annual raise compared to other factories those higher management positions were paid disproportionately between time factory থেকে factory তো vary করছে even took the social media to the voice their concern rumors began to circulate rumor অনেক ছড়ায় যে আমাকে দিচ্ছে ওগুলো আমি যখন dissatisfaction থাকি তখন সব rumor আসে about disparities in the salary distribution this did increase anxiety among employees causing strikes shutdown in production general decline moral express এবং আপনারা কিন্তু factory morality ও ডিল করে আপনার বায়ারদের কাছে আপনার এগুলো যে আপনার রেপুটেশন আপনার ব্র্যান্ড ইমেজ আপনার গুডউইল সব কিন্তু দেখেন এখানে উইল বি রেজিস্ট বাই ডেভাস্টেটিং ইস্যু আইডেন্টিফাই কি দেখেন এখানে ইন্টারনাল ইকুইটি আছে পে ডিফারেন্স এক্সিস্ট বিটুইন ডিপার্টমেন্ট হুইচ সিম ওয়ার পার্ট with a clear justification reason কোনো clear justified reason নাই external equity as the effective wage are significantly lower than what has been offered competitively in the garment industry especially other large garment manufacturing in Bangladesh individual equity despite long tenure higher workforce rating in some department work felt they are not compensated fairly compared to the peer in other factory and department our other factories solution implemented solution the management recognized that growing dissatisfaction decided to pay audit to understand the gap in the wage structure. After consulting with the industry spark reviewing market data, the factory decided to adjust wage of the quality control to what align with the industry average. It is really to catch this furthermore, the company introduced partners-based incentive program that allow employees to earn raise that based on their individual performance. Additionally, pay disparities within the company were addressed. কোন ডিপার্টমেন্টের কোন ডিপার্টমেন্টের ডিসক্রিমিনেশন আছে বা গ্যাপ আছে আইডেন্টিফাই করছে অ্যাক্রস ডিপার্টমেন্ট এনশিওর লং টার্ম এমপ্লয়ি বেটার পারফরম্যান্স রেকর্ড রিসিভ হায়ার কম্পেনসেশন after implementing these changes the management also decided to increase transparency in salary structure by holding monthly meeting with employees who are explaining rational defined pay decision আমার কি হচ্ছে করছি thus improving trust reducing people improving moral improve and strike values আপনাকে যে কমিউনিকেশন করা যে আমি কিসের উপর করে প্রমোশন দিচ্ছি আমি জানি না তখন আমার কাছে যে যেটা বলবো আমি ওটাই দিচ্ছি জানি হোয়াট ইজ দ্য মেইন রিজন অফ এমপ্লয়ি ডিসস্যাটিসফ্যাকশন ইন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি কি বলেন আপনি দিচ্ছি না কোনটা পারফরম্যান্স বেস বোনাস পে ডিস্ট্রিবিউশন বিটুইন সিনিয়র এমপ্লয়িজ এন্ড ডিফারেন্ট হাই পুয়ার ম্যানেজমেন্ট কমিউনিকেশন আছে which issue pay fairness highlight the garments factory cases gender pay gap no internal external equity what action does the management take to address the pay disparities in the factory reduce salary higher paid worker conduct pay and increase reduce data pay audit adjust wages to align with the market what was the immediate outcome wage adjustment in the garment factory implement no dissatisfaction and moral improvement decision which of the following action not is a part of solution in the pay inequality in garment factory reducing pay higher performance এর চ্যাপ্টার থেকে একটা মিশন এগুলো আসছে আমি ওটাকে আবার ইনভেস্ট করছি ঠিক আছে আমি এরকম করে আপনি এটা করতে পারেন এরকম করে আপনি সিনারিও করবেন কারণ আপনার কথা হচ্ছে কি আপনি ওকে পুরো জিনিসটা বলবেন অত অর্গানাইজ হয়ে বলবেন অর্গানাইজ হয়ে দিবেন কিন্তু মাথা থেকে আসতে হবে না হলে কিন্তু দিবেন না ঠিক আছে আমি আমার এটাতে ডিফাইন মিশন ভ্যালু সব দিয়েছি অর্গানাইজেশন মানে আমার মত করে আমি চিন্তা করছি অর্গানাইজেশনের মিশন কি হবে ভ্যালুস কি হবে সব কিছু দিয়ে তখন আমি বলি যে তুমি দেখো তো এরকম একটা অর্গানাইজেশন আসলে আমি যা চিন্তা করছি ওটা মিলে নাকি আমি দেখি না মিলে আমার জিনিস শুনতে হবে কিন্তু বেশ ভালোই দেয় কিন্তু এই কেসগুলো মানে কেন হচ্ছে বাংলাদেশে যাতে আপনারা রিলেট করতে পারেন এখন আপনারা আরো বলতে পারতেন
ম্যাডাম ওই ডাইভার্সিফিকেশন একটু জনতা আমরা ডিসকাস করে ওগুলো আমি কিছু নিলাম কিছু এই যেমন এখানে বইটাকে নামাইছি বইটাকে স্ক্যান করে আমি পড়ছি এর হচ্ছে কি নেট থেকে কিছু নামাইছি নামায় আপনাদের স্লাইডটাকে বানাইছি এই রিলেটেড তারপরে নোটসটা বানাইছি এমন না যে সবই আমি বসে বসে হাতে টাইপ করছি কিন্তু এটা করার পর আমি দেখছি যে কিন্তু তাও আমার জানা এই নোটস আর এই পেজ বানাতে কতক্ষণ লাগছে 3-4 ঘন্টা লাগছে 4-5 ঘন্টা আমি টানা